اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں الحمدللہ المراجعات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور گفتگو ایک مناظرہ ہے جو بہت عظیم ہے۔ انہوں نے بھی اپنی دلائل پیش کیے ہیں اور ادھر شرف الدین موسوی صاحب نے بھی اپنے دلائل پیش کیے ہیں، اور اسی طریقے سے سوال و جواب کے انداز میں ادھر سے سوال ادھر سے جواب خط نمبر کی صورت میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی پیج نمبر 549 سے مکتوب نمبر 47 یعنی خط نمبر 47۔ تحریر کرتے ہیں سریہ اسامہ کے متعلق ہم لوگ طولانی گفتگو میں پڑ گئے۔ سریہ جنگ کو کہتے ہیں، اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں جس میں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گئے ہوں اور جس میں آپ خود تشریف فرما ہوتے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ واقعہ کرتاس میں اچھا خاصا طول ہو گیا تھا، اچھا اب دیگر موارد کا ذکر فرمائیے، یعنی وہ دیگر دوسری جگہیں جہاں صحابہ نے نصوص پیغمبر یا قول پیغمبر کی مخالفت کی ہے، ان کا تذکرہ فرمائے۔ جواب مکتوب: پیغمبر کا حکم کے مارق دین سے نکل جانے والے کو قتل کر ڈالو۔ اچھا، وہ روایت ملاحظہ فرمائیے جسے علماء اعلام اور محدثین اسلام نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے لفظوں میں مسند جلد نمبر 3 پیج نمبر 15 پر ابو سعید خدری کی حدیث درج ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گزر فلاں وادی سے ہوا، میں نے وہاں ایک خوش نما شکل و شمائل اور بہت ہی خضوع و خشوع والے انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، فوراً جاؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ ابو بکر گئے، مگر جب اس شخص کو اس حال میں پایا یعنی نماز پڑھتے ہوئے تو انہیں اچھا نہ معلوم ہوا کہ اسے قتل کریں۔ رسول اللہ کی خدمت میں پلٹ آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم جاؤ اسے قتل کراؤ۔ حضرت عمر گئے اور ان کو بھی اس کا قتل گوارا نہ ہوا۔ رسول اللہ کے پاس پلٹ آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اسے بہت ہی خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے دیکھا، اس لیے مجھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اب رسالت مآب نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا، تم جاؤ اور جا کر اسے قتل کر ڈالو۔ حضرت علی علیہ السلام گئے مگر اسے نہیں پایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پلٹے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں گیا تو وہ جا چکا تھا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ رسالت مآب نے فرمایا، اس شخص اور اس کے اصحاب کی حالت یہ ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر ہدف کے پار ہو جاتا ہے۔ ان کا دین میں واپس آنا اس طرح ناممکن ہوگا جس طرح چلا ہوا تیر سوفار میں پلٹ آ نہیں سکتا۔ انہیں تہہ تیغ کر ڈالو کہ وہ بدترین خلائق ہیں۔ ابو یعلا نے اپنے مسند میں انس سے روایت کی ہے کہ جیسا کہ ابن حجر عسقلانی کی اصابہ میں بسلسلہ تذکرہ ذی السدیہ مذکور ہے کہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی عبادت و اجتہاد پر ہمیں بے حد تعجب ہوا کرتا تھا۔ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نام لے کر ذکر کیا، رسول اللہ نے نہیں پہچانا۔ ہم نے اس کی صفتیں بیان کی، تب بھی آپ نے نہیں پہچان پائے۔ ہم اس کے متعلق گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ناگہاں وہ شخص آتا دکھائی دیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی وہ شخص ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہو جس کے چہرے پر شیطان کی رنگت ہے۔ اتنے میں وہ شخص بالکل سامنے آ گیا اور آ کر کھڑا ہوا مگر سلام نہ کیا۔
रसूल अल्लाह ने उससे फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, तुम जब मजमे में थे तो तुमने ये बात कही थी कि पूरी कौम में मुझसे बेहतर या अफजल कोई शख्स नहीं है? उसने कहा हाँ। फिर वो वहाँ से चलकर नमाज़ पढ़ने लगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कौन है जो जाकर इसको कत्ल कराए? हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं इसकी इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। वो उसके पास पहुँचा, देखा कि नमाज़ पढ़ रहा है। हज़रत अबू बकर ने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या मैं ऐसे शख्स को कत्ल करूं जो नमाज़ पढ़ता है? रसूल अल्लाह ने पूछा, कहो क्या कर आए हो? उन्होंने कहा कि मैंने पसंद नहीं किया कि नमाज़ पढ़ते हुए उसे कत्ल कर दूं। आप नमाजियों के कत्ल से मना फरमा चुके हैं। रसूल अल्लाह ने फिर सदा बुलंद की कि कौन है जो इसको कत्ल करे? हज़रत उमर बोले, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। वो भी उसके पास पहुँचे और देखा कि वो अपनी पेशानी ज़मीन पर रखे हुए यानी सजदे में है। हज़रत उमर ने सोचा कि अबू बकर मुझसे अफजल हैं, जब उन्होंने कत्ल नहीं किया तो मैं कैसे करूँ? वो वापस चले आए। रसूल अल्लाह ने पूछा, कहो क्या हुआ? हज़रत उमर ने जवाब दिया कि मैंने उसे इस हाल में पाया कि वो अपनी पेशानी खुदा के सजदे में रखे हुए है, मुझे उसका कत्ल करना गवारा ना हुआ। फिर हज़रत ने आवाज़ दी, कौन है जो इसको कत्ल करे? हज़रत अली ने कहा, मैं या रसूल अल्लाह। फरमाया, हाँ, बशर्ती कि वो तुम्हारे हाथ भी लगे। हज़रत अली उसकी तरफ रवाना हुए, मगर वो वहाँ पहुँचकर देखा कि वो जा चुका था। रसूल अल्लाह की खिदमत में वापस आए। रसूल अल्लाह ने पूछा, कहो क्या ख़बर है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो जा चुका था। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर ये शख्स आज कत्ल कर दिया जाता तो मेरी उम्मत के कोई दो शख्स भी आपस में इख्तिलाफ न करते। हाफिज़ मोहम्मद बिन मूसा शिराज़ी ने भी इस हदीस को अपनी किताब में, जिसे उन्होंने याकूब बिन सुफियान, मकातिल बिन सुलेमान, यूसुफ बिन फ़ज़ान, कासिम बिन सलाम, मकातिल बिन हयान, अली बिन हरब, असदी असुदी, मुजाहिद, क़तादा, वकी इब्न जुरैह वकी इब्न जुरैह वग़ैरह की तफसीरों से इस्तिंबात करके लिखा है। और बहुत से सिक़ा उलमा ने बतौर मुसल्लमात इस रिवायत को मुरसलन ज़िक्र किया है। जनाब अल्लामा इब्न अब्दरिया कुर्तुबी ने अपनी किताब अक़दुल फ़रीद जिल्द अव्वल में असहाबे अहवा के ज़िम्न में ज़िक्र किया है। और इस हदीस के इख्तिताम पर यह भी ज़िक्र किया मज़कूर है कि हज़रत सरवर कायनात ने फरमाया, पहला सींग है जो मेरी उम्मत में निकल रहा है, अगर तुम इसे कत्ल कर डालते तो इस उम्मत के कोई भी दो आदमी बाहम इख्तिलाफ न करते। बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए और ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। सब के सब फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ़ एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। इससे मिलती जुलती वो रिवायत है जिसे असहाबे सुनन ने हज़रत अली से नक़ल किया। रसूल अल्लाह के पास कुरैश के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद, हम आपके पड़ोसी और हलीफ हैं, हमारे ग़ुलामों में कुछ लोग आपके पास रह गए हैं, वह दीन में रग़बत रखने या फ़िक़्ह में रग़बत होने की वजह से आपके पास नहीं आए, बल्कि हमारी जायदाद व अमवाल की हिफाजत से जहाँ चुरा के भागे हैं, उनको आप हमें वापस कर दीजिए। इस पर रिसालत माब ने हज़रत अबू बकर से पूछा कि तुम क्या कहते हो? बोले, या रसूल अल्लाह, ये सच कहते हैं, ये आपके हमसाया है। इस पर रसूल अल्लाह के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया। फिर हज़रत उमर की तरफ मुड़े पूछा, तुम क्या कहते हो? उन्होंने भी यही कहा कि ये सच कहते हैं, ये आपके पड़ोसी हैं। फिर रसूल अल्लाह का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। आपने इरशाद फरमाया, ए गिरोह कुरैश, कसम ब खुदा वंद आलम, यकीनन तुम पर एक ऐसे शख्स को मबूस करेगा जिसका दिल ईमान में वो इम्तिहान ले चुका हो, वो तुम्हें दीन पर बांध कर रखेगा। अबू बकर बोले, मैं हूँ वो या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, नहीं। हज़रत उमर बोले, मैं या रसूल अल्लाह। फरमाया, नहीं, लेकिन वो है जो जूतियाँ गाँठ रहा है। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को अपनी जूतियाँ दी थी कि इसे गांठ दो। यकीनन ये सारे दलाइल वो हैं जो अजीम किताबों के हवाले से गुज़र रहे हैं, और इन बात को जब साहिबान अक्ल व फ़िक्र पढ़ेंगे तो यकीनी सूरत में दलाइल के सामने इल्म सर झुकाना सिखाता है
اور علم ہی ہے جو انسان سے حقیقت کو منواتا ہے، ورنہ جاہل تو اپنی جہالت میں اکڑتا ہی رہتا ہے، اتنا اکڑتا ہے کہ جب تک وہ دوسروں کو پریشان نہیں کر لے، ہلاک نہ کر لے خود کو، تب تک ہوش میں نہیں آتا۔ ان بہترین کلمات کے ساتھ، خطوط کے ساتھ، بہترین دلائل کے ساتھ یہ باتیں آپ پہنچاتے رہیے، انشاءاللہ دوسروں کی خدمت میں ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگلے مکتوب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔